सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गेला। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। भारत के 8 सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों आशा ते मिड डे मील वर्करां लई नवें साल उत्ते 125 करोड़ रुपए का तोहफा। आशा वर्करां ते मिड डे मील वर्करां नूं हुण 1 जनवरी 2022 तो मिलेगा क्रमवार 2500 ते 3000 रुपए महीनावार फिक्स भत्ता। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन तो बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में कढ़िया विक्ट्री मार्च। केजरीवाल ने चंडीगढ़ के लोगों का किया धन्नवाद। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ मजबूत ਕਰਨ वैक्सीनेशन की गति और कवरेज बढ़ाने की सलाह दी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के नवे वेरीएंट का कम्यूनिटी स्प्रैड हो रहा है। जिन्होंने लोगों की कोई ट्रैवल हिस्टरी नहीं है उन्होंने भी यह नवा वेरीएंट मिल रहा है। दिल्ली के सेहत मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में हुण तक जीनोम टैसट लिए भेजे गए 115 नमूनों में 46% ओमिक्रॉन रूप की पुष्टि हुई है। उन्हें कहा कि जिन्होंने लोगों ने हाल ही में कोई यात्रा नहीं की वो भी ओमिक्रॉन रूप नाल संक्रमित पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि हौली हौली भाईचारक तौर पर ओमिक्रॉन फैल रहा है। भारतीय चोण कमिशन ने लखनऊ में अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। इस विच अगले साल यूपी में होने वाली विधान सभा चोणों बारे गलबात की गई। अगले साल की शुरुआत में ही 5 सूबों में विधान सभा चोणां होणीआं ने। उन्हां उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल ने। लखनऊ में चोण कमिशन की प्रैस कॉन्फ्रेंस में सुशील चंद्रा ने कहा कि बजुर्गों और दिव्यांगों लिए घर तो ही वोट पाने की सहूलत होगी। यूपी में 800 महिला पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। यूपी चोणों च वोटिंग का समा 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। चोण कमिश्नर सुशील ने कहा कि सारिया पार्टियां ने समय उत्ते चोण कराउण की मांग की है। यह भी साफ होया कि चोणों दी तारीखां का ऐलान 5 जनवरी 2022 तो बाद होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आशा और मिड डे मील वर्करां नूं नवें साल के तोहफे वजों 124.25 करोड़ रुपए का लाभ देंदे होए आशा वर्करां नूं प्रोत्साहन के आधार उत्ते पहला मिलती वित्तीय राशि के मुकाबले 2500 रुपए महीनावार फिक्स भत्ता देने का ऐलान किया, जिस नाल लगभग 22,000 आशा वर्करां नूं लाभ होगा तो सरकारी खजाने उत्ते 60 करोड़ रुपए का बोझ पवेगा। इस तरह आशा वर्करां भी हुण 5 लाख रुपए तक की नकदी रहत सेहत बीमा योजना की सहूलत लई हकदार होणगीआं, जो कि सूबा सरकार वालों मुफ्त दी जाएगी, तां जो अपनी ड्यूटी करते समय किसी छूत वाली बीमारी फैलण के संभावी खतरे विरुद्ध उन्होंने कवर किया जा सके। इस तरह सूबे भर के 19,700 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे 42,500 के करीब मिड डे मील वर्करां नूं वड्डी राहत दिंदिआं मुख्यमंत्री चन्नी ने उन्होंने दे फिक्स्ड भत्ते नूं 2200 रुपए तो वधा के 3,000 रुपए प्रति महीना करने का ऐलान किया। इस नाल सरकारी खजाने उत्ते 64.25 करोड़ रुपए का बोझ पवेगा। इस तो इलावा मुख्यमंत्री चन्नी ने भी ऐलान किया कि सूबे भर में काम कर रही सारिया आशा वर्करां ते मिड डे मील वर्करां नूं प्रस्तुत छुट्टी का पूरा लाभ दिता जाएगा। मेरे घर थोड़ा एजेंट बैठा सारा कुछ दसदा मैनूं। सो फैसला जो जिस तरीके दे नाल सानू थोड़े लीडरां ने कहा वो असीं अज ऐलान कर रहे हैं। 64 करोड़ 25 लाख का तोहफा थोनू दे रहे हैं। 2500 रुपया महीना भत्ता भी थोनू मिले करेगा नाल। ये फिक्स भत्ता होएगा। ते अगली गल कि 10 महीनों की ही थोनू पैसे मिलते हैं, 12 महीनों के नहीं मिलते। ये भी थोड़े विच है ना? नहीं, वो दूसरिया दे नाल है, वो दूसरिया दे नाल। ते 2500 रुपये का असीं भत्ता दे करांगे ते नाल 5 लाख की हैल्थ कैशलैस इंश्योरेंस थोड़ी कराई जाएगी। ये भी पंजाब सरकार अपने वालों करा के देगी। थोनू
ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ੂਤਾ ਛੁੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸ਼ੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19,300 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 42,205 ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2200 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 1600 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, 600 ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2200 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ 12 ਮਹੀਨੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 3600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਬਲੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 2000 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ ਇਹ 2005 ਦਾ ਬੇਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। आपने चमत्कार कर दिया, पूरे देश का दिल जीत लिया आपने। जब से चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं, सारे देश में लोग कह रहे हैं यार हो तो सकता है, इनको हराया तो जा सकता है। पहले दिल्ली में हराया इन दोनों पार्टियों को, अब चंडीगढ़ वालों ने हरा दिया इन दोनों पार्टियों को। आज मैं पूरे चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ के एक एक नागरिक का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं कि आपने जो भरोसा हमारे ऊपर किया है, इस भरोसे को और मजबूत करेंगे, कभी भी टूटने नहीं देंगे हम लोग। आज चंडीगढ़ ने दिल्ली के काम देख के वोट दिया। लोगों ने देखा यार दिल्ली में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, दिल्ली में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली पानी ठीक कर दिया, इसीलिए इनको चंडीगढ़ में मौका दो। दिल्ली हमें पहला राज्य मिला था, चंडीगढ़ हमें पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिली है। जैसे दिल्ली को देख देख के बाकी और जगह वोट मिल रहा है, अब चंडीगढ़ में हमें इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देख देख के बाकी देश की जनता हम लोगों को वोट दे। मैं जोर से ईश्वर की कसम खाता हूं कि चंडीगढ़ के लोगों की तन मन और धन से पूरी तरह सेवा करूंगा। जो विश्वास चंडीगढ़ के लोगों ने मुझ पे किया है, उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा और ना किसी को गलत काम करने दूंगा। आम आदमी पार्टी मेरी मां के समान है। चंडीगढ़ के लोग मेरा परिवार हैं। चंडीगढ़ के लोगों ने मेरी पार्टी और मुझे वोट देके जो भरोसा किया है, इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं कभी आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कभी भी मेरे चंडीगढ़ परिवार से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो चंडीगढ़ के लोग मेरे को दोबारा वोट मत देना। चंडीगढ़ के इन नतीजों से पूरे पंजाब के अंदर लहर दौड़ गई है। पूरे पंजाब के अंदर अब अगली बार मैं उम्मीद करता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर शपथ ग्रहण के लिए आएंगे। पंजाब का चुनाव जीतने के बाद चंडीगढ़ के अंदर शपथ ग्रहण के लिए आएंगे। आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 6ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के बावजूद हरियाणा सरकार ने अपनी माली प्रबंधन को चंगे तरीके नाल बनाए रखा है। सूबा सरकार ने आर्थिक प्रबंधन की नज़र नाल आर्थिक स्थिति को उपर चुकने लई वक्त और रणनीति भी बनाई। मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नाल प्री बजट मीटिंग तो बाद पत्रकारों नाल गलबात कर रहे सन। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने सारे सूबे के वित्त मंत्रियों को प्री बजट की मीटिंग में सुझावां लई सद्दिया सी। हरियाणा सरकार ने मंग की है कि जिवें नाबार्ड पेंडू बुनियादी ढांचा लई 2.75% ब्याज दर उत्ते कर्जा दिंदा, उस तरह NCR प्लानिंग बोर्ड के तहत भी 2.75% ब्याज दर उत्ते कर्जा दिता जाना चाहिए तां जो NCR के खेत्र का विकास तेज गति नाल हो सके। इस दे नाल नाल हरियाणा सरकार ने GST लई हाइब्रिड मॉडल बनाए जाने की मंग रखी है, जिस विच खपत के नाल नाल उत्पादन शेयर भी शामिल किया जाए। इस तो वध उत्पादन करने वाले सूबे में रोजगार के मौकों को प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हिसार में स्थित राखी गढ़ी लिए वक्त तो बजट का प्रावधान करने की भी मंग रखी है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने
देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी, जो सामान्यतया केंद्र के बजट से पूर्व परामर्श के लिए बुलाई जाती है। उसमें सभी प्रदेशों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, हमने भी कुछ सुझाव दिए हैं। पहला विषय तो हरियाणा के बारे में मैंने बताया कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी जो सीमा FRBM की 5% कर दी गई थी 2021 में, हमने 2.90 पर ही मेंटेन किया हुआ है। हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से हमने उसका एक प्रकार से सुधार लाने की दृष्टि से वी शेप, क्योंकि कोविड के बाद जो एक डाउन आर्थिक स्थिति हुई थी उसको वी शेप ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए भी अलग से हमने अपनी रणनीति बनाई है। तो भी जो केंद्र का बजट है उसके नाते से पहला एक सुझाव मैंने दिया कि GST जो कंजम्पशन बेस्ड है वो हमारे यहाँ चूँकि प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, हमने एकदम प्रोडक्शन बेस्ड तो नहीं कहा, लेकिन हाइब्रिड एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी, ये दोनों को ध्यान में रख करके किया जाए, ताकि उसमें से प्रोडक्शन करने वाले प्रदेशों को भी उसमें ज़्यादा लाभ हो सके और रोज़गार वहाँ बढ़ाया जा सके। फिर NCR प्लानिंग बोर्ड में जैसे नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.75% इंटरेस्ट पर कर्ज देता है, इसी प्रकार से अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट पर भी NCR प्लानिंग बोर्ड 2.75% पर हमको ऋण उपलब्ध कराए, ताकि हम NCR में और तेज़ गति से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें। राखी गढ़ी के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो केंद्र, ऐसा विश्वविख्यात केंद्र है, वो बनेगा, तो उसके लिए बजट का को प्रावधान किया जाए। मुद्रा स्कीम में जो गरीब परिवार हैं, खास करके जैसे हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना चलाई है, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा के माध्यम से जो लोन मिल रहा है, उसमें भी सेंटर जो है उसका इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफ़ी, ये उनकी कोई एक योजना बनाए, इस प्रकार से हमने कहा है। FPOs जो किसानों के संगठन होते हैं, उनकी ऋण की सीमा, उनकी सब्सिडी की सीमा 2 करोड़ रुपया है, उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ फूड प्रोसेसिंग के वो सब संभव हो सके लगाना, तो इसलिए उसकी जो उनको ग्रांट है उसकी सीमा बढ़ाई जाए। MSME का भी बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी का निर्धारण किया जाए, ताकि वो लोग भी एक्सपोर्ट कर सकें और हमें कंटेनर्स भी उपलब्ध कराएं, ताकि हम उनके सामान को जो पोर्ट्स हैं वहाँ तक भेजने की अपनी व्यवस्था कर सकें। कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए अलग से 50 वर्ष की एक राशि प्रांतों को सेंटर उपलब्ध कराता है, वो भी ब्याज मुक्त होती है, तो 50 वर्ष बाद उसको रिफंड करना, वापस करना होता है, लेकिन वो राशि बहुत कम है। हमें पिछले वर्ष में सिर्फ 91 करोड़ रुपया मिली है, हालांकि कोविड के कारण से ये कम हुई है, इससे पहले थोड़ा ज़्यादा मिलती थी, लेकिन उसकी सीमा भी बढ़ाई जाए। और हमारे जैसे प्रदेश जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल के आसपास बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो इसके लिए हमने अपनी मांग 5000 करोड़ रुपए की एक मांग भी रखी है नए बजट में। तो इस प्रकार से कुछ मांगे, कुछ सुझाव ये हमने उनके सामने रखे। पंजाब कांग्रेस ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਨੌਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ याद करके वेखो। वोटां दी पोलराइजेशन की खातर गुरु का सौदा कर लिया है, तनखईया करार लोगों नूं माफिया दवाइयां, उन्हां तो वोटां लईयां, उन्हां दियां बाहां मरोड़ कंधां तोड़ तोड़ भजे है। ते किन्ने लोग मरे, इंस्पैक्टर दे छाती दे उत्ते चढ़ के गोली मार के कौन नारे लाउंदा हुंदा सी? बीबी चांद कौर दे किहने गोली मारी सी? ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਜਰਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਕੀ ਨਾ ਗੁਗਨੇਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਦਾ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੰਥ ਨੇ ਠੋਕਿਆ। ਇਹ ਵੰਡੈਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ।
ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਠੋਕਿਆ, 14 ਸੀਟਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜਿਤਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 60 ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ 14 ਤੇ ਆਏ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਵੰਡੈਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ICU ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ICUs ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 30-32 ਬੈੱਡ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ 24 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਰਟੇਬਲ 24 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ICU ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਜੋ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਬੈੱਡਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ICU ਬੈੱਡਸ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਅਤੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਗਾਮ ਬੇਰੀਨਾਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਈਪੂਈ 19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ 88 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸਪਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।